So, very good morning to students and good evening to sir. It's a privilege to have Dr. Milind Kanitkar with us today to guide us on the topic that is role in data science. He has, I just give a brief introduction of the speaker. So, Dr. Milind Kanitkar, his work experience I just shared with you. He is a vice president at Morgan Stanley Investment Management, Boston. He has also served as a consultant in Eaton Vance Management, Boston. He has served as a consultant in State Street Bank, McKinsey, consultant in Eagle Investment Systems, IT consultant in Hexaware Technologies. So this is just a short introduction of the today's speaker. So we are really privileged to have you, sir, with us to guide the students because the person who is working actually in the field of science, getting knowledge from him is very, very important. And it's like very different experience for all the students also. So again, from on behalf of our college, that is New Arts, Commerce and Science College, Ahmednagar, I welcome you, sir. Thank you. Thank you so much, madam. Let me share my screen. Are you able to see Yes, yes. the presentation? Yes, yes. Good? Yes. Okay. Okay. All right. So good morning, everyone. And thank you for coming early. मला वाटतं युजली तुमचे सेशन्स 9 किंवा 10 ला चालू होतात. आज माझ्यासाठी तुम्ही 8:30 ला आलात. सो थँक्यू सो मच. मॅडमनी थोडी इंट्रोडक्शन दिलेलीच आहे. पण I'll brief you a little bit more. I've been working in Morgan Stanley as a vice president and have almost 25 years of experience providing customized solutions. मी मॉर्गन स्टॅनलेचा डेटा प्लॅटफॉर्म आणि डेटा सर्व्हिसेस प्लॅटफॉर्म हँडल करतो. I have done masters in physics. I have done project management from Harvard University, and currently I'm pursuing strategy and innovation from MIT, Boston. US मध्ये मी 3 वेगळ्या सोशल ऑर्गनायझेशन साठी काम करतो आउटसाइड ऑफ माय वर्क. गरजे मराठी ग्लोबल इज वन ऑफ देम. I think last month our founder visited your college, and that's how I got this opportunity to speak to you all. So I am also privileged to talk to you all, and I'm also excited. It's late night here, so आपण एंगेज्ड राहूया, म्हणजे तुम्हाला पण झोप येणार नाही, मला पण झोप येणार नाही. ठीक आहे. So this is word cloud, right? आणि तुमच्या सिलेबस मध्ये मी बघितलं. So you will go through or you will come across so many different jargons or terms: data analytics, big data, Python, RStudio, correlations, AI/ML, Tableau, बरंच काही, right? So what does it mean? या सगळ्याचा अर्थ काय आहे, right? And before we go further, actually मला एक दोन प्रश्न विचारायचे आहेत की किती जणांना तुम्हाला वाटतं की डेटा सायन्स हे नवीन फील्ड आहे? हात वर करून सांगा. बर, डेटा सायन्स साधारण केव्हा तुमच्या मते एक्झिस्ट झालं? व्हॉट इयर किंवा किती वर्षाची हिस्ट्री आहे? 10, 20, 25, 30? Sir, I have answer. Sir, I think in USA or in foreign countries it is from 2000, and in India it is progressive from 2014. Okay, thank you. So actually डेटा सायन्स हे 1960च्या दशकामध्ये ऑलरेडी वेस्टर्न कंट्रीज मध्ये आलेलं होतं.
म्हणजे युरोप किंवा US मध्ये. आणि आता त्याचा वापर हा जास्त सोशली होतोय, राईट? So in US, data science already existed in terms of modeling weather applications, predicting weather, की कुठे पाऊस जास्त पडेल, कुठे बर्फवृष्टी होईल, कुठे वारा जोराचा वाहील. So that kind of systems have been already existing in, I would say, late 1990s, right? आणि आता त्याचा सोशली वापर जास्त व्हायला लागलेला आहे. सो आन्सर काय चूक किंवा बरोबर नाहीये, कारण we assume things or we learn things based on what we know or what we experience, right? So तुम्ही जे आन्सर दिलं ते रॉंग नाहीये, कारण ते जर का अनुभवलंच नसेल तर हाऊ वुड वी नो, राईट? आणि दुसरा प्रश्न मला असा विचारायचा आहे की आता स्मार्टफोन्स सगळ्यांकडेच आहेत. सो व्हॉट काइंड ऑफ ऍप्स, कोणते कोणते ऍप्स तुम्ही लोक जनरली वापरता? 3 ते 5 ऍप्सची नावं सांगा मला. आणि कोणी चॅटमध्ये लिहून कळवलं तरी चालेल, म्हणजे मी मॉनिटर करेन. वी विल रेफर दॅट ॲट अ लेटर टाइम. पण तुम्ही जर का कोणी सांगितलं तर दॅट विल बी गुड. ठीक आहे. सो ॲज आय सेड अर्लियर, you will come across, तुमचं मला वाटतं आता ओरिएंटेशन झालंय. I was reviewing the syllabus that you are going to cover and I saw a lot of terms, right? And all these terms will be new to you. आणि त्याच्यात घाबरून जाण्यासारखं काहीच नाहीये, कारण ते तुम्हाला शिकायचं आहे आता, राईट? बट ॲज यू कॅन सी हिअर, इट स्टिक्स आउट अ वर्ड डेटा. सो डेटा सायन्स मध्ये व्हॉट इज डेटा सायन्स, राईट? तुम्ही आता शिकणार आहात डेटा सायन्स, ग्रॅज्युएशन 3 year कोर्स घेणार आहात. सो व्हॉट इज डेटा सायन्स? आणि मी जसं मगाशी म्हटल्याप्रमाणे मी इंटरॅक्टिव्ह ठेवणार आहे, पण पहिले थोडे स्लाइड जरा थोडे टेक्निकल आहेत. आय जस्ट वॉन्ट टू मेक शुअर दॅट फ्रॉम डेटा सायन्स in today's life of artificial intelligence, how data science plays a role in all these things, right? So I want to kind of touch upon what data science means. So data science is nothing but, intersection. एक intersection आहे data आणि techniques to know about insights or information, right? Now, is this something happening new? म्हणजे नवीन तर नाहीये. आर टूल्स अँड टेक्निक्स न्यू? मे बी, कारण टूल्स चेंज होत असतात. टूल्स किंवा टेक्निक्स हे इव्हॉल्व्ह होत असतात, सो दे चेंज. बट इज द प्रोसेस, अनालिसिसची प्रोसेस आहे किंवा टू गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑर इन्साइट्स, इज दॅट न्यू? तर आन्सर इज नो, बिकॉज वी डू दॅट ऑल द टाइम. लाईक तुम्ही जर का डॉक्टरांकडे गेलात तर डॉक्टर पहिले प्रश्न काय विचारतो? काय होतंय तुम्हाला? म्हणजे व्हॉट इज ही ट्राइंग टू डू? ट्राइंग टू गॅदर इन्फॉर्मेशन. तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन तुमच्याकडनं आहे, राईट? तुम्हाला तो प्रश्न विचारणार आहे की काय होतंय तुम्हाला? तुम्हाला सर्दी खोकला केव्हापासून होतोय? वेदरमुळे होतोय का? पावसात भिजला होतात का? असे व्हेरियस प्रकारचे प्रश्न विचारणार. सो व्हॉट इज he doing as part of that process is gathering the information and applying the technique. टेक्निक काय असणार आहे की अच्छा, मग ही साथ आली आहे का? मग याच्यामध्ये पाण्यामध्ये जास्त खेळल्यामुळे झालंय का? सो इज नाव ट्राइंग टू रिलेट टू अ पॅटर्न विच इज नथिंग बट द इन्साइट, राईट? आणि मग त्याच्यातनं ते कन्क्लुजन येणार आहे की ओके, तुम्हाला सर्दी खोकल्यामुळे ताप आलेला आहे, हे तुम्ही औषध घ्या, तुम्हाला बरं वाटेल, राईट? आता ते एकच औषध आपल्याला बरं करतात नाही, त्याच्यामध्ये 5-6 वेगळी वेगळी औषधं असू शकतात, बट ही रेकमेंड्स वन ऑफ देम. दुसरा एक कोटीचा प्रश्न आपल्याला रोज आपल्या आईकडनं येत असतो की आज जेवायला काय बनवू? त्याच्यामध्ये काय असतं? शी इज ट्राइंग टू अंडरस्टँड व्हॉट आर यू लुकिंग फॉर ॲज हर किड, आणि अंडरस्टँड, राईट?
So that is what this science means. डेटा आणि टूल्स अँड टेक्निक्सचा वापर करून त्याच्यातनं इन्फॉर्मेशन किंवा इन्साइट्स म्हणजे काय आता तुम्ही म्हणाल तर इन्साइट अँड इन्फॉर्मेशन इज नथिंग बट पॅटर्न्स किंवा ट्रेंड्स. आजकाल तुम्ही आय डोंट नो, तुम्ही आता टॉप 3 मगाशी ऍप्लिकेशन्स मी विचारले, तुमची जनरेशन फेसबुक आहे की नाही माहिती नाही, पण वेन आय वॉज ग्रोईंग अप किंवा मी इथे US मध्ये आल्यानंतर फेसबुक वॉज व्हेरी मच ट्रेंडिंग, राईट? सो ते पॅटर्न्स, ट्रेंड्स, दॅट इज व्हॉट द इन्साइट ऑर इन्फॉर्मेशन मीन्स. आणि मग सोर्सेस ऑफ डेटा, मग आता मगाशी जसं डॉक्टरांचं म्हटल्याप्रमाणे, द सोर्सेस ऑफ डेटा आयदर कुड बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड म्हणजे काय, एक स्पेसिफिक त्याला डेन्सिटी असते, रोज अँड कॉलम्स असतात, फिक्स्ड असतं. अनस्ट्रक्चर्ड मीन्स इट कॅन बी फ्रॉम व्हिडिओ, व्हॉइस मेसेज, कागद, स्कॅन पेपर्स. आजकाल व्हीलॉग, व्हिडिओ ब्लॉग्स खूप असतात, राईट, युट्यूबवर. सो दॅट कॅन बी ऑल्सो इन्फॉर्मेशन. फेसबुक फीड्स किंवा ट्विटर, all those things are unstructured data because everything is different. मग त्याच्यातनं आपण काय पॅटर्न्स किंवा ट्रेंड्स काढू शकतो ते, हाऊ डू यू अनालाइज दॅट डेटा टू प्रेडिक्ट और प्रिस्क्राईब. आता मगाशी मी वेदर रिपोर्टचं जर सांगितलं 1980s किंवा 1990s मध्ये, वेदर रिपोर्ट काय करत असतं, दे प्रेडिक्ट, राईट, बेस्ड ऑन हवेचा दाब किती आहे, वाऱ्याची दिशा काय आहे, कोल्ड हवा किंवा गरम हवा, उष्ण हवा ही कुठे येऊन मिळतेय, त्याच्यामुळे काय होऊ शकतं, ढगफुटी होऊ शकते का, हे सगळं ते सॅटेलाइट इमेज प्रोसेस करून प्रेडिक्ट करू शकतं. दॅट इज द मॉडेल, राईट? सो व्हॉट इज इट? आता हे सगळं तुम्ही एक सॅम्पल म्हणून सांगितलं. हाऊ डज इट कम टुगेदर, राईट? ह्याच्या पाठीमागे काय काय होतं किंवा काय काय इन्व्हॉल्ड असतं. So this is again probably some of the things might be familiar to you किंवा तुम्ही familiarize you will get familiarized during the course of 3 years, right? So if you start with data analysis, and हे फक्त 3च गोष्टी आहेत अशा नाही, प्रत्येक ठिकाणी मी I have just mentioned 2-3 things just for a sample. There are a lot of things, but think on this highlighted ones. Like there is a part for data analysis which involves feature engineering, EDA or exploratory data analysis, data preparation, and then it involves mathematics. मगाशी सर म्हणाले की मॅथमॅटिक्स मधले तुमचे मार्क बघितले, because it involves mathematics, algebra, calculus, statistics. And then there are machine learning algorithms where you can do classification, you can do regression, clustering, all that. So how do you develop that, or what programming tools you can use, right? Python, R मी तुमच्या सिलेबस मध्ये ऑलरेडी बघितलेलं आहे, सो इट्स पार्ट ऑफ युअर करिक्युलम, विच इज गुड. C++ बघितल्याचं आठवत नाहीये, बट असं नाहीये की सगळे शिकायला पाहिजे. देर आर पीपल हू लाईक आर. सॉरी, so there are people who like R, or there are people who use Python, C++, SQL. And then there is IDE, integrated development environment. So Jupyter is my favorite, whenever I do Python programming. RStudio is used for R. PyCharm also Python साठी वापरतात. But there are more, I again sample दिले. So once you develop a model, you would like to deploy it on cloud. आजकाल cloud वर सगळं execute होत असतं. So there are some framework provided by AWS or Azure or Google Cloud, for example. And there are other private clouds also. IBM is also coming up with that. So you deploy that.
मग डिप्लॉयमेंट केल्यानंतर काय आहे? आता तुम्ही जर का जे काही तुमचं मॉडेल केलंय आणि ते तुम्ही कोणाला दाखवलंच नाही, त्याचा डेटा काय आहे, त्याचं कन्क्लुजन काय आहे, कोणाला दाखवलं तर काय उपयोग आहे त्याचा, राईट? सो यू नीड टू शोकेस दॅट. तर त्याच्यासाठी डेटा व्हिज्युअलायझेशन स्टेप असते. सो डेटा व्हिज्युअलायझेशन मध्ये टॅब्लो इज अ गुड सॉफ्टवेअर, पॉवर BI. So again, I think these things you will go through your curriculum, but there are others, right? Matplotlib, Seaborn, ggplot, all these things you can use it within Python, and R also. There are libraries available there. But all those things depend on the data, which is nothing but data sources, structured and unstructured, which we saw it earlier. की काय प्रकारचे डेटा सोर्सेस तुम्ही वापरायला पाहिजे, राईट? फेसबुक लाईक किंवा ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर इज ऑल्सो अ डेटा सोर्स, राईट? So let's move on. So what does this mean, right? I think मी खूपच बोर करते, पण एक फायनल स्लाइड, टेक्निकल स्लाइड दाखवणार आहे जराशी. आय जस्ट वॉन्टेड टू टच अपॉन की आता तुम्ही बघितलं की व्हॉट इज अ डेटा सायन्स अँड व्हॉट इज इन्व्हॉल्ड, राईट? पण मग 90% ऑफ द टाइम देर इज सम कॉमनॅलिटी ऑफ फ्रेमवर्क की काय काय होतं. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, certain things might take longer time, right? सो स्टेप 1 किंवा फेज 1 मध्ये काय काय इन्व्हॉल्ड असतं? सो आयडेंटिफाय द डेटा सोर्सेस. म्हणजे मग जसं म्हटलं तसं की फेसबुक असेल किंवा व्हिडिओ लॉग असेल युट्यूब मधला, किंवा देअर कुड बी अ स्ट्रक्चर्ड डेटा, लाईक तुम्ही कॉल केलात तुमच्या मैत्रिणीला किंवा मित्राला. सो व्हॉट टेलिफोन कंपनीज डू इज दे लॉग कोणाकडनं आला कॉल, कोणाला फोन केला, कोणत्या टॉवरला तुमचा फोन कनेक्ट झाला, कोणत्या टॉवरला रिसिव्हरचा फोन कनेक्ट झाला, किती वेळ, कोणता टाउन, कोणतं राज्य. All these things get logged into these things. And then, so basically subject matter expert, then they define what are the data quality rules or prepare a data for the use case. मग phase 2 मध्ये काय आहे? So then phase 2 मध्ये, you define a data modeling technique or select, you design it. You want to test your design, build and train your model. जर का तुम्ही तुमच्या मॉडेलला ट्रेनच नाही केलं, देन यू विल नॉट नो व्हॉट काइंड ऑफ रिझल्ट इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस, राईट? कसं ते टेस्ट करणार? आपण जसं आपल्या लहान मुलाला चालायला शिकवतो, ते एकदम एकदम 6 महिन्याचं असताना धावायला नाही शिकत, राईट? पहिले रांगायला शिकतं, मग उभं राहायला शिकतं, देन चालायला शिकतं. सो accordingly there are phases where the more cleaner training data you provide, the better results you will start getting, and more training data you should continue to provide and evaluate. And last step is more about data visualization and deployment and governance. So if I want to, let's say, train a certain model, right? I think खूप technical झालं. Let's थोडं डिस्ट्रेस करूया, राईट? सो आता बघूया आपण, आपल्याला हे जमतंय का शो ऑफ हँड्सने वगैरे. पण आता सपोज मी तुम्हाला सांगितलं तुमच्या डोळ्यासमोर अमिताभ बच्चनचा पिक्चर आणा, राईट? लेट्स से यू आर थिंकिंग अबाउट अमिताभ बच्चन. काय काय तुम्हाला तुमच्या डोक्यामध्ये लगेच शब्द येतात? what kind of things that clicks to your mind, when we say Amitabh Bachchan? Tall and unique voice. काय ते? Tall and unique voice. Tall and unique voice, okay. अजून? Great acting. Great acting, okay. Louder. Movie. ऐकायला नाही आलं. Movie.
He's a famous dance step. काय ते He's famous dance step. फेमस ऍक्टर Famous dance steps. फेमस डान्स स्टेप्स ओके परफेक्ट किंवा कोण बनेगा करोडपती superstar, right? So this is how we associate, right? As we are, कारण हे आपलं so now what you did is you went through your historical knowledge about that person and you tried to imagine, right? So this is how models are also trained, right? Computers na training कसं देणार? Unless you don't create that knowledge base for them, right? तुमच्या मॉडेलला तुम्ही ट्रेन कसं करणार, right? सो अमिताभ बच्चन म्हटल्यानंतर बॉलिवूड ऍक्टर कोण बरेगा करोडपती युनिक स्टेप्स तुम्ही म्हणालात टॉल अँड काय युनिक डान्स स्टेप्स अँड टॉल अँड युनिक व्हॉइस ह्याच्यातलं कोणतं राईट किंवा रॉंग नाहीये दिस इज ऑल असोसिएशन बाय व्हेरियस वेगळ्या वेगळ्या लोकांनी दिलेली ही आन्सर्स आहेत अँड इट इज असोसिएटेड टू ए वन पर्टिक्युलर person or a subject, right? I don't want to call object. So let's see. I'm going to try. Let's see if we try to get some attributes for us, these pictures that I'm going to show. I think पहिलं थोडं कठीण असेल. So what kind of attributes come to your mind? काय तुम्हाला Air India. Air India, Maharaja, अजून एक द्या कोणीतरी. तुम्हाला सांग. Anybody? Royal servant. Royal servant. Okay, perfect. So this is what feeds into the data, right? So मी हे स्लाइड बनवत होतो त्यावेळी माझ्या डोक्यात काय आलं ते मी दाखवलं. महाराजा एअर इंडिया फ्लाईट एक्सपिरियन्स कोणी फ्लाय केलं असेल तर चांगला वाईट एक्सपिरियन्स त्यांच्या डोक्यात येणार, राईट? JRD टाटा बिकॉज यु नो ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर और चेअरमन ऑफ फर्स्ट चेअरमन ऑफ दॅट एअरलाईन किंवा टाटा एअरलाइन्स होती ती नंतर एअर इंडिया झाली, राईट? सो दीज आर डिफरंट काइंड ऑफ असोसिएशन्स दॅट यू मेक. अँड नाव आता हे तुम्ही बघितले ना, नेक्स्ट टाइम तुम्ही बघाल तर you will also remember this in addition to what you already have. So you self-learn that. That's how human brain works, right? अजून एक दोन ट्राय करूया. अजून एक ट्राय करूया. Reliance. Network system. Huh? Network system, Ambani, Reliance. Ambani. SIM cards. SIM card. 5G network. 5G network. Okay. Mobile phones. फेमस स्लोगन दुनिया मेरी मुट्ठी में. That's a good one. Famous slogan. दुनिया मेरी मुट्ठी में. So Reliance, Mukesh Ambani, phone, 5G, JioMart, I think. आता मी इंडियात नाहीये पण मी हे इकडे आपल्या इंडियन चॅनल्सवर ऍडव्हर्टाइजमेंट येतात त्याच्याने. सो माय रिलेशनशिप इज दिस, राईट? JioMart. सो आय ऑल्सो लर्न समथिंग न्यू. फेमस स्लोगन सरांकडनं शिकलो. सो थँक्यू सर. सिम कार्ड माझ्या डोक्यात नाही आलं पण दॅट्स अ गुड वन. आता ह्याच्या बाबतीत तर तुम्ही जास्तच सांगाल. One at a time.
One at a time, just. Professional cricketer, God of cricket. God of cricket. master blaster, Bharat. Bharat, Bharat Ratna. Bharat Ratna. Ramakan Tate. Movie by, as a biopic, Searching the Million Dream. Okay, movie biopic. So see, you see how you learn things, right? आता माझ्या डोक्यामध्ये हे आले, right? Cricket, India sportsman, batsman, Mumbai world record holder. God of cricket तुम्ही सगळं सांगितलं. Master blaster, भारत रत्न तुम्ही सांगितलं. Movie biopic. So this is how things get associated and you can learn these things, right? And this is how computers also learn, right? So म्हणून सगळे, if you see all smart devices have cameras, and why cameras are getting more advanced is because these things are getting used in algorithms behind the scene for artificial intelligence kiva machine learning activities, which are part of a whole data science ecosystem. So imagine how this works in self-driving cars. You must have heard, ऐकलं असेल self-driving cars. So how does all these things work? Millions of such pictures, right? एवढे वेगळे वेगळे सेन्सर्स लावलेले असतात की त्या सेन्सर्स मधनं ही सगळी इन्फॉर्मेशन फीड केली जाते, and then every image or everything is processed to define a next action for the car in real time. So let's see how all that works, right? ऐकायला येतोय ना मी चालू केल्यानंतर? ओके. व्हिडिओ रन करताय का आपण? हो. व्हिडिओचा आवाज नाही येत, तुमचा आवाज येतोय. आता नाही. आवाज नाही येते? Okay, let's try something. How can I make that play? व्हिडिओचा आवाज कसा येणार? But let's play. मी interpret करून I will reiterate. Okay.
तुमच्या सिस्टीम पुढे तुम्हाला आवाज येतोय का? हो, माझ्या सिस्टीम मध्ये येतोय मला आवाज. त्याच्या पुढे तुमचा माईक पकडला तर कदाचित आवाज येईल इकडे. तुमच्या ओके ओके, मग परत लावू का? इन बिटवीन ओके, hold on. असं नाही, पण प्रयत्न करू. प्रयत्न येतोय? हा, नाही येते. बऱ्याच वेळा असं होतं, व्हिडिओचा आवाज प्ले करताना नाही येत. आता सर काही का हा, आमचे कलिग कनेक्ट आहे, डॉक्टर हरकल अनंत, डॉक्टर अनंत हरकल. हॅलो डॉक्टर आनंद. Thank you for joining. So let me reiterate, right? So as you can see from the subtitles, काय होतंय त्याच्यामध्ये की so many different sensors लावलेले आहेत त्या कारला, and all these things are taking unique pictures किंवा त्याची positions किंवा surroundings, and it is feeding to the onboard computer. त्या ऑनबोर्ड कम्प्युटर मध्ये काय चाललेलं आहे की ते प्रोसेस करतायत की कोणी पेडिस्ट्रियन क्रॉस करतोय का, देन व्हॉट डू आय नीड टू डू, ऍक्सेलरेटर नाही करू शकत, नाही तर ऍक्सिडेंट होणार, सो आय हॅव टू ब्रेक. सो दॅट अल्गोरिदम लिहिलेला आहे, राईट. ऍट द सेम टाइम पार्क केलेली असेल गाडी आणि ड्रायव्हर उतरत असेल आणि बाजूने सेल्फ ड्रायव्हिंग कार चालली, सो इट डिटेक्ट्स की ओके ही गाडी एम्प्टी आहे बाजूची गाडी, बिकॉज को रिलेशन, को एक्झिस्टन्स, आणि किंवा वेगळे वेगळे सेन्सर्स वरनं त्यांना कळतं की व्हॉट इज गोइंग टू हॅपन इफ समथिंग हॅपन्स, व्हॉट ऍक्शन कार नीड्स टू डू, तर सेल्फ ड्रायव्हिंग होणार, राईट. सो असे ऑलरेडी युएस मध्ये एक्सपेरिमेंटेशन चालू झालेले आहेत. सम ऑफ द स्टेट्स आर ऑलरेडी थिंकिंग अबाउट लॉज की सेल्फ ड्रायव्हिंग कारमुळे काही झालं तर कोणाला रिस्पॉन्सिबल धरायचं, राईट. सॉफ्टवेअर कंपनीला धरायचं, कारण सॉफ्टवेअर कंपनी इज द वन विच इज क्रिएटिंग दिस अल्गोरिदम. जर का ऍक्सिडेंट झाला तर का कंपनी मॅन्युफॅक्चररला दोषी ठरवायचं, कारण त्यांची कार होती. सो दीज काइंड ऑफ रिसर्च आर गोइंग ऑन, पण ऍट द सेम टाइम हे सेल्फ ड्रायव्हिंग कार्स ची टेक्नॉलॉजी दिवसेंदिवस वाढत मॅच्युअर होतीये. आणि उद्या रुपालीजी तुम्हाला थोडं गायडन्स देतीलच, पण शी वर्क्स इन एनविडिया विच इज पार्टनरिंग विथ मर्सिडीज बेन्झ टू क्रिएट नेक्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेकल्स आणि सेल्फ ड्रायव्हिंग व्हेकल्स. So she will talk more about such things tomorrow in tomorrow's session. पण as you can see, ह्या सगळ्यामध्ये डेटा सायन्स इन्व्हॉल्ड आहे, राईट. at the core, artificial intelligence, machine learning is part of it, right? It's all part of that ecosystem, if we have to think about that way. So if we have to dumb it down, right, एक technical slide परत जरा टाकतोय, going back to our earlier basic, right, basic definition of data science. Data science मध्ये काय, what do? We use tools and techniques on the sources of data to derive insights and information. So if you see how you put that in Venn diagram, I think Venn diagram तुम्हाला माहिती आहे ना. So एक सर्कल आहे जे बिझनेस डोमेनचं आहे किंवा एक्सपर्टीज, लाईक सेल्फ ड्रायव्हिंग कार मध्ये you need some person who understands how the car works.
So which in this case will fall under the business or domain expertise, right? Then you have someone like a computer engineer or and someone who has a maths or statistical background, right? So don't get me wrong की तुम्ही फक्त एवढंच डेटा सायन्स शिकताय, that is not the part. Everything is involved in this part of ecosystem, right? So for example, if we go back to earlier, or if you think about those earlier slides, ki how does a project team works किंवा steps काय आहेत. So if a business expert has some computer knowledge, he or she can also do a data visualization using Power BI किंवा Tableau and all those things, right? If a business user has some mathematical statistical background, the person can be a data analyst who will curate the data, who will understand what this data means and try to find information out of it, right? If some person who has a computer science and mathematical inclination किंवा आवड आपण म्हणतो, then the person can work on artificial intelligence, machine learning also. आणि this is not the case. हे सगळे तिन्हीच्या तिन्ही गोष्टी येत असतील तर you can call yourself data scientist which does everything, right? And when I said everything in the sense, छोट्या छोट्या गोष्टी सगळ्या. पण any intersection is its a role in itself. तिथे पण जॉब आहे, तिथे पण आयडियाज आहेत. You can explore on any one of these. You can be a domain expert in it yourself, right? तुम्ही जर का मेकॅनिकल इंजिनियर असाल, तुम्ही हेल्थ एक्सपर्ट असाल, तुम्ही स्पेस इंजिनियर असाल, you can be a domain expert. So everything is a role in itself, a future in itself, opportunity in itself. सो तुम्हाला या 3 वर्षाच्या कोर्समध्ये सगळ्याची माहिती मिळणार आहे. सो यू नीड टू फाइंड तुम्हाला काय आवडतंय. यू डोंट हॅव टू बी मास्टर इन एव्हरीथिंग, राईट? पण असोसिएशन असलं पाहिजे सगळ्या गोष्टींबरोबर, सो दॅट यू कॅन ट्राय टू फाइंड मी काय करू शकतो, राईट? युझिंग ऑल दोज टूल्स अँड टेक्निक्स किंवा रिसोर्सेस दॅट आर अवेलेबल टू यू, राईट? So let's move on. So if you get involved in a particular project team, right? Again, this is just a sample. There could be any size of teams, but what a typical data science project team should have minimum. So it should have domain experts, जसं आपण मगाशी म्हटलं. So I'm converting that Venn diagram into like a team structure so that you can understand की तुम्ही ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर तुम्ही तुमची पॅशन फाइंड केली. So where do you fall in it, right? आणि हे सॅम्पल आहे. These are 4 different buckets. Doesn't mean that there are no other things. Outside of this thing also, a lot of things are there, right? So domain experts आहेत which explore data sources, जसं मगाशी म्हटल्याप्रमाणे domain experts आहेत, right? Data analytics which identify the models, techniques. Data strategy, they will try to master the opportunities किंवा data cleanliness असायला पाहिजे. जसं मगाशी म्हटलं तसं की let's say someone on Facebook says I like this video. त्याला लाईक केलं असेल 100 लोकांनी. Then दुसरीकडे कोणीतरी म्हटलं असेल की त्याच्याच खाली दुसरी कॉमेंट असेल की ओ दिस इज अ फेक व्हिडिओ, त्याला 50 लोकांनी लाईक केलं असेल. सो त्या टोटल व्हिडिओला 150 लाईक्स नाही मिळालेले बिकॉज वन इज अ निगेटिव्ह कॉमेंट, right? So you need to understand what that data means, what that like means. So context of that data is also important, आणि ते सुद्धा आपल्याला फाइंड करायला लागतं. When you are using that data, you need to understand what is the context, what are we trying to
achieve? What are we trying to find out? So this is what a sample composition look like. Doesn't mean that you have to fall into one of those categories. There are other categories outside of those. So मगाशी मी विचारलं होतं की टॉप 3 किंवा टॉप 5 ऍप्लिकेशन्स तुम्ही कोणते वापरता ते सांगा म्हणून. सो आय एम शुअर ह्याच्यामधलेच काहीतरी असतील, आउटसाइड ऑफ असतील तर मला सांगा प्लीज. पण अगेन आय हॅव ट्राईड टू लिस्ट. मला पण ह्याच्यापेक्षा जास्त माहिती आहे विच करंटली आय यूज, पण एका स्लाइडवरच ठेवायचं होतं मला. ट्राईंग टू फाइंड वेरियस थिंग्स, राईट. सो जीमेल मध्ये तुम्ही टाईप करता त्यावेळेला तुम्हाला इट्स ऑलवेज गिव्हिंग यू लीड की ओके लेट मी नो म्हटल्यानंतर मोर इन्फॉर्मेशन म्हणून ऑलरेडी येतं तिथे. यू जस्ट यूज इट, राईट. सो थिंक अबाउट इट की ऑल दीज ऍप्स आर करंटली अवेलेबल. आजच्या घडीला आहेत, तुम्ही वापरताय, राईट. सो याच्यातनं स्टोरी काय बनू शकते की लेट से तुम्ही आज सकाळचा अलार्म झाला आणि आज लेक्चरला येणार होतात, सो त्याच्यासाठी तुम्ही उठला. यू लुक ॲट युअर स्मार्टफोन आणि फेशियल रेकग्निशनने तुमचा स्मार्टफोन अनलॉक झाला, राईट. दॅट फेशियल रिकग्निशन. आणि मग नंतर तुम्ही काय सांगता त्या फोनवर, जर तुमचा आयफोन असेल तर तुम्ही सिरियल सांगणार, ओके चेक द वेदर. आज वेदर पाऊस पडणार आहे का? पाऊस पडणार असेल किंवा न्यूज फीड तुम्ही बघाल आज काय चाललंय राज्यामध्ये, पूर कुठे आलाय, पाऊस खूप झालाय का, म्हणजे अकॉर्डिंगली तुम्ही ड्रेस करणार किंवा तुम्ही छत्री घेणार किंवा काय. सो नाव वेन यू आर गेटिंग रेडी अँड गोइंग टू प्रिपेअरिंग टू गो आउट ऑफ युअर हाऊस, तुम्हाला लेट से कालचं मेल पत्र बघितलीत तुम्ही आणि त्याच्यामध्ये कोणीतरी तुम्हाला चेक पाठवलाय. तुम्ही त्या चेकचा फोटो काढता आणि तो फोटो तुम्ही तुमच्या बँकेचा ऍप ओपन करून बँकेच्या ऍपमध्ये तो डिपॉझिट करता. बँकचं सॉफ्टवेअर स्कॅन करून इट डिटरमाइन्स की ओके किती पैसे कोणाच्या मिलिंदच्या अकाउंटमध्ये डिपॉझिट करायचे, राईट. म्हणजे तुम्हाला बँकेत पण जाण्याची गरज नाही. बँक गोज थ्रू दॅट रेकग्निशन सॉफ्टवेअर किंवा आयडेंटिफिकेशन, गोइंग थ्रू fraud detection, fraud prevention, and it uses that picture and processes your check online, आणि तुमच्या बँकेच्या अकाउंट मध्ये पैसे जातात. मग तुम्ही उबर बोलवलीये, त्या उबर येईपर्यंत तुम्हाला काय कोपऱ्यावर जाऊन चहा प्यायचा आहे. आज तुमचा नेहमीचा चहावाला नाहीये, त्याच्याकडचा काम करणारा माणूस आहे, तो याला मराठी येत नाही. You can use Google Translate to get his voice, translate that into Marathi, and तुम्ही मराठी मधनं बोलताय आणि ट्रान्सलेट इट बॅक टू हिज ऑर हर लँग्वेज, आणि तुम्हाला तुमचा चहा मिळतो किंवा कॉफी मिळते. सो देअर ऑल्सो इट युजेस डेटा सायन्स मेथोडॉलॉजी, राईट. मग तुमची उबर येते, तुम्ही उबर मध्ये बसता किंवा शेअर टॅक्सी मध्ये बसता. अर्धा तास आहे तुम्ही अर्धा तास काय करणार? तुम्ही तुमचे हेडफोन घालून गाणी ऐकणार. तुमच्या फोनवर काय तुमची रेकमेंडेड प्लेलिस्ट आहे. हाऊ डज गुगल किंवा ऍपल नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स इज बेस्ड ऑन युअर बिहेवियर, की तुम्हाला कोणत्या प्रकारची गाणी आवडतात, तुम्ही कोणत्या प्रकारच्या सिंगर्सना किंवा ऍक्टर्सना फॉलो करता. सो दोज थिंग्स इट लर्न्स बाय इट सेल्फ अँड इट स्टार्ट्स रेकमेंडिंग यू की ओके आता तुम्हाला सकाळी ही गाणी आवडतात, मग तुम्हाला हे सिंगर आवडतो. दॅट प्लेलिस्ट विल गेट recommended to you so that you don't have to scroll. तुम्हाला स्क्रोल करण्याची पण गरज नाही. एक संपलं की दुसरं संपलं की तिसरं गाणं चालू. सो दॅट्स हाऊ यू कम, राईट. उबर किंवा ओला करून तुम्ही घरी ऑफिसमध्ये येता किंवा तुमच्या कॅम्पसमध्ये येता. सो दिस इज हाऊ आता ही सगळी टेक्नॉलॉजी ऑलरेडी अवेलेबल आहे आपल्याकडे, अँड दिस इज हाऊ इट इज इम्पॅक्टिंग आपलं डेली लाईफ, राईट. तर ऍक्च्युली मी आता एक तुम्हाला व्हिडिओ दाखवणार. अनफॉर्च्युनेटली तुम्हाला ते बघायला लागेल. इट्स आवाज आला असता तर चांगलं झालं असतं, पण मी तुम्हाला लिंक पाठवीन नंतर.
तुम्ही नंतर बघा. पण आता आता तुम्ही जस्ट व्हिडिओ वॉच करा. एक ब्राझील मधली कंपनी आहे, त्या ब्राझील मधल्या कंपनीने फेशियल रेकग्निशन सॉफ्टवेअर यूज करून ई कॉमर्स साईट डेव्हलप केलेली आहे. सो हाऊ इट हॅज डन दॅट, राईट? जस्ट तुम्ही वॉच करा. ओके, सो मी जस्ट एक थोडं पाठी घेऊन जातो. सो व्हॉट्स हॅपनिंग हिअर, राईट? की ह्या what does that this company has done is um, it is taking the facial recognition, facial uh, impression of a dog, आणि त्या डॉगच्या रिॲक्शन इट इज ट्राइंग टू अंडरस्टँड की वेदर त्या कुत्र्याला ते खेळणं आवडतंय की नाही आवडतंय. अँड बेस्ड ऑन दॅट डॉग डिसाइड्स, कुत्रा डिसाइड करतोय की मला हे खेळणं तुम्ही घेऊन द्या, आणि ते शॉपिंग कार्टमध्ये जाते. म्हणजे आपण तर अमेझॉन वापरतो, आपण झोमॅटो आणि ह्याच्यावरनं ऍपवरनं करतो, पण इथे पेट म्हणजे कुत्रा मांजर साठी त्यांनी बनवलेली आहे ही साईट. ओके, याच्यामध्ये रेकग्निशन सॉफ्टवेअर वापरून त्यांनी अल्गोरिदम लिहिलेला आहे. सो बिहाइंड द सीन दिस होल इकोसिस्टम इज वर्किंग. आणि त्याच्यासाठी त्यांनी काय काय केलेलं आहे, डॉग एक्सपर्ट्सना हायर केलं. त्याच्यामधनं त्यांनी डॉग एक्सपर्ट्सनी डेटा, हे बघ इथे डॉग एक्सपर्ट्सनी सांगितलं की प्रत्येक कुत्र्याची ब्रीड कशी बिहेव करते, त्यावेळेला त्यांचे फेशियल एक्सप्रेशन्स काय असतात. आणि इथे आता तुम्ही बघाल या फ्रेम मध्ये, तर हा डॉग एक्सपर्ट आहे, तो डेटा बेसिकली त्या सॉफ्टवेअर मध्ये एंटर करतोय, राईट? की ओके, ह्या फोटोमध्ये हा काय आहे, व्हेरी इंटरेस्टेड असं आहे, कारण त्याचे कान टवकारलेले आहेत, ही लुक्स हॅपी, त्याचे फेशियल एक्सप्रेशन्स तसे आहेत, राईट? सो ही इज डुईंग दॅट. सो ही इज क्रिएटिंग दॅट. याच्यामध्ये काय आहे त्यांनी दाखवलेलं की ओके, त्याची टंग आणि माउथ, त्याचे डोळ्याचे एक्सप्रेशन्स काय, असे वेगळ्या वेगळ्या ब्रीड्स त्यांनी तो सगळा डेटा कलेक्ट केला आणि तो नंतर त्यांनी मॉडेलमध्ये टाकला. ह्याच्यामध्ये ही मॅनेजर काय सांगते, सो दे ऑल्सो मेड शुअर की कुत्र्याला आवडणार आहे, कुत्रा इज अ कस्टमर, तर त्या कुत्र्याला काय ऐकायला येतं, काय दिसतं, त्याप्रमाणे त्यांनी त्या खेळण्याचे रंग किंवा फोटो त्या ऍपमध्ये दाखवले. की कुत्र्याला फक्त पिवळं आणि निळं जास्त
चांगलं दिसतं, तर म्हणजे त्यांनी सगळे फोटो जे आहेत ते त्या कलरमध्ये ठेवले. व्हॉइस ज्या वेळेला आपण एखादं खेळणं वाचतं तर ते ह्युमन इयरला वेगळ्या फ्रिक्वेन्सीवर ऐकायला जातं आणि कुत्र्याला वेगळ्या फ्रिक्वेन्सीवर ऐकायला जातं. त्यांनी ते त्याचे जे सॅम्पल व्हॉइसेस जे होते ते सुद्धा त्यांनी ते कुत्र्याला ऐकू जातील या प्रमाणे मॉडिफाय केलेले होते, सो दॅट अ डॉग कॅन टेक अ डिसिजन. ऑब्व्हियसली कुत्र्याच्या ओनरला पैसे भरायचे आहेत, पण कुत्रा काय पैसे नाही देणार आहे. पण दॅट्स व्हॉट दे created the software, right? Or app, I should say, to build a e-commerce site. So ह्या सगळ्यामध्ये तुम्ही बघितलं तर what are the big companies working on? म्हणजे अशा कंपनीज आहेत, राईट? सो what big companies are working on? So टेस्ला सारखी कंपनी रोबोट्स बिल्ड करते टू बिल्ड कार्स. म्हणजे कार सुद्धा एक रोबोटच झाला इथे. सो रोबोट इज बिल्डिंग रोबोट, राईट? Amazon Go किंवा Amazon चे सेल्फ चेकआउट काउंटर्स आहेत, की यू जस्ट टेक अ कार्ट आणि कार्ट मध्ये जाऊन तुम्हाला पाहिजे त्या गोष्टी घ्या. यू जस्ट पुट इट इन द कार्ट अँड जस्ट वॉक आउट. त्याच्यामधनं तुम्ही ज्यावेळेला लॉग इन करता, तुम्ही कार्ट घेता त्यावेळेला दे जस्ट स्कॅन ऍप आय डी आणि त्या ऍपवरनं त्यांना माहिती आहे की कोण आहे. मिलिंद कानिटकर शॉपिंग करायला आलेला आहे आणि त्या इच प्रॉडक्ट वेन इट इज तुम्ही तुमच्या शॉपिंग कार्ट मध्ये टाकता त्यावेळेला ऑटोमॅटिक स्कॅन होऊन तुम्हाला क्रेडिट कार्डवर बिल आलेलं असतं. You just walk home. You don't have to worry about it. So Amazon Go is working on that. Microsoft सारखी कंपनी सीइंग AI नावाचा ऍप डेव्हलप करण्याचा प्रयत्न करते फॉर ब्लाइंड पीपल. चॅटबॉट्स तर तुम्ही वापरलेच असतील. AI सॉफ्टवेअर इज गेटिंग युज्ड, आय मीन लॉट ऑफ इयर्स, ऑटो पायलट मध्ये. प्लेन्स आर फ्लाइंग. जेव्हा एकदा का आकाशामध्ये गेलं की ऑटो पायलट वर असतं त्यावेळेला AI systems are the ones who are flying the planes mid-air. फक्त लँडिंग आणि टेक ऑफच्या वेळेला पायलट इज मोर इन्वॉल्ड, आय वुड से. ऑटो पायलट मध्ये सुद्धा असतात. दे आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू सिट at their place and interact or monitor, I should say. But otherwise, autopilot is flying the plane, right? NASA, ISRO सारखे organization space technology मध्ये करतायत. So there is a lot going on, right? So the thing is, हे शिकल्यानंतर what's on your mind, right? आणि हे तर सॅम्पल मी इथे दिलंय, ऍग्रिकल्चरल किंवा स्पेस, सप्लाय चेन मॅनेजमेंट वगैरे अशा गोष्टी. पण तुम्ही शिकल्यानंतर तुम्ही काय करू शकता? देर आर सो मेनी ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल इन दिस. लुक अराउंड. म्हणजे तुमच्या आजूबाजूला सुद्धा त्या गोष्टी असतील की ज्या तुम्ही डेटा सायन्स वापरून, AI वापरून त्या वेगळ्या पद्धतीने मांडू शकता. अँड यू कॅन बी ओनर ऑफ एनी कंपनी. जसं मगाशी तुम्हाला ते ब्राझील मधली पेटची कंपनी दाखवली. कोणी विचार पण केला नव्हता की कुत्रा पण असं करून खेळणं विकत घेऊ शकतो, राईट? So reading through all these lenses, you can do anything what you want to, right? So keep your curiosity on. तुमची उत्सुकता ऑलवेज जागृत ठेवा आणि तुम्ही ह्या टेक्नॉलॉजीचा, जी लाईफ चेंजिंग टेक्नॉलॉजी आहे, त्याचा तुम्ही वापर स्वतःसाठी किंवा इतरांसाठी कसा करून घेऊ शकता, हे जर का तुम्ही बघितलं तर तुम्हाला आजूबाजूला असलेल्या गोष्टींमधनच तुम्ही इन्व्हेन्शन करू शकता. यू कॅन बी दॅट नेक्स्ट पर्सन. सो आम्ही गरजे मराठीमध्ये सुद्धा इनोव्हेशन अकॅडमी चालवतो आणि आय हॅव मेंटॉर्ड couple of companies also in last 2 years. आम्ही रेग्युलरली ते करत असतो. सो तुमच्यापैकी बरेच जण त्या फ्युचर एंटरप्रेनर्स लिस्ट मध्ये यावेत अशी माझी खूप खूप इच्छा आहे. तुम्हाला खूप खूप गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, आणि thank you for giving me the opportunity to talk here today. Thank you to management committee of New Arts, Commerce and Science College. आणि बिग थँक यू टू प्रोफेसर अरुणजी, कारण मी त्यांच्याबरोबर लास्ट 1 आठवड्यापासून बोलतोय आणि
त्यांच्या इनपुट शिवाय हे काय शक्य झालं नसतं. सो अरुण सर, तुम्हाला पण खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू सो मच. Thank you, sir. Thank you. Let us have question answer session. शुअर. आय होप मी जास्त बोर नाही केलं. नाही, खूप छान. व्हेरी एक्सलंट. ऑनलाईन कनेक्ट आहे, त्यांनी कॅमेरा ऑन केले तरी चालते. मॅडम पण आहेत. आता मध्यरात्र होत आली आहे. मॅडम आम्हाला word of wisdom regarding data science, how it is used in day-to-day life. सो कोणाला क्वेश्चन आहेत? बिंदास बोला. नवीन आहे सगळं तुम्हाला, सो म्हणून मी आय जस्ट वॉन्टेड टू टच अपॉन सम सब्जेक्ट्स. तुम्ही आता हे सगळं शिकणार आहात. काय थोड्या प्लेन स्लाइड्स आणि थोड्या इंटरॅक्टिव्ह स्लाइड्स ठेवल्या होत्या. मे बी अरुणजी पुढच्या वेळेला आपण एखादं कोणतं सेशन घेऊ त्यावेळेला आपण जरा फाइंड आउट केलं पाहिजे हे युट्यूबचं कसं करायचं ते. Yes, नक्की. ओके, कोणाला क्वेश्चन? Yes, sir. So I have a question that when we start self-studying about the data science, what college is teaching that their portion, but when studying it by self, what you should learn first? You should learn first a Python or statistical part that we are learning. गुड क्वेश्चन. सो पायथन किंवा स्टॅटिस्टिकल आय वुड से इट्स ऑल टूल्स, राईट? सो काय पहिले शिकायचं काय नंतर शिकायचं असं नाहीये. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हॉट युअर लाइकिंग इज, राईट? मगाशी जसं सांगितलं तसं तो वेन डायग्राम मगाशी दाखवला. एनिथिंग कॅन बी taken or anything can be used in data science, right? Python is a tool to derive something and statistical things is to get the insights किंवा trends किंवा काय म्हणतात ते outliers आणि त्याचे पॅटर्न. सो यू कॅन देर इज नो सच ऑर्डर की एका ऑर्डर मध्ये तुम्ही शिकलं पाहिजे असं काही नाहीये. Thank you, sir. नेक्स्ट. बोला, उभा राहून मोठ्या आवाजात बोलायचं. आणि नाव सांगितलं तर बरं वाटेल, म्हणजे मलाही समजेल. नाव सांगायचं अगोदर स्वतःच. नाव सांगितल्यानंतर डिस्करेज नका होऊ. काय करायचं? So myself Aluja Misal, and I'm again asking question, but so when we start doing our internships and which company in India do you recommend it for internships and all things? Indian companies? Yeah. Which Indian company do you recommend it for it as a working for a training or in internships? ट्रिकी क्वेश्चन आहे, कारण आता मला इंडिया सोडून 23 वर्ष झाली, त्यामुळे इंडिया मधल्या कोणत्या कंपनीज AI मध्ये आहेत पण मी रिसर्च करून सांगेन तुला की कोणत्या कंपनीज. मी सरांना ईमेल करीन की कोणत्या कंपनीज मध्ये तुम्ही हे करू शकतास. पण आता बघशील तर टॉपच्या सगळ्या इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कंपनीज हॅव डेटा सायन्स प्रोजेक्ट्स ऍज अ स्ट्रीम किंवा त्यांचे डिपार्टमेंट्स आहेत. तो असं सगळ्या कन्सल्टिंग कंपनीज आहेत. टॉप 5 कंपनीज आहेत, TCS, इन्फोसिस, या सगळ्या कंपन्यांमध्ये डेटा सायन्सचे
स्ट्रीम्स किंवा डिपार्टमेंट्स आहेत. पण इफ यू आर लुकिंग फॉर कंपनीज आउटसाइड ऑफ इट, आता इंटरनॅशनल कंपनीज पण येतात आहेत. माझी कंपनी ज्या कंपनीसाठी मी करतो मॉर्गन स्टॅनली, त्यांचं मुंबई आणि बँगलोरमध्ये आमची स्वतःची ऑफिसेस आहेत जिथे डेटा सायन्सचे प्रोजेक्ट केले जातात. सो देर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज दॅट डू इट. पण मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे तुम्ही हे शिकाल त्यावेळेला नोकरी हा ऑप्शन आहेच, पण जसं मगाशी दाखवलं तसं ट्राय टू बी अ एंटरप्रेनर. सी की तुम्ही याच्यातनं 4 जणांनी मिळून 5 जणांनी मिळून एखादी आयडिया आली तर ती तुम्ही एक्सप्लोर करून कशी पुढची स्टेप घेऊ शकाल. कारण आता काय म्हणतात ते मेक इन इंडिया कॅम्पेन चाललेलं आहे, किंवा आता गव्हर्नमेंट स्टार्टअप साठी जेवढं तुम्हाला एनकरेज करते तेवढं आमच्या वेळेला नव्हतं. सो ट्राय टू मेक यूज ऑफ ऑल दीज ऑपॉर्च्युनिटीज जी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर करते. आपल्या स्टेट गव्हर्नमेंट लेवलवर पण वेगळे वेगळे कार्यक्रम आखले जातात. तर त्याचा सुद्धा तुम्ही उपयोग करण्याचा कसा करता येईल ह्याचा पण विचार करा. सर, मला एकदम एक्झॅक्टली डिटेल्स माहिती नाहीत स्टेट लेवलवर कोणते ग्रँट्स वगैरे अवेलेबल असतात, पण रिसर्च करून आपण ती पण माहिती देऊ शकतो. पण ट्राय टू सी इट की स्टार्टअप्स इज द नेक्स्ट बिग थिंग. आता चायना जसं पुढे जात तसं इंडियामध्ये सुद्धा सो मेनी स्टार्टअप्स आर कमिंग अप, आणि त्याच्यासाठी पूरक वातावरण आहे. आता वेगळ्या वेगळ्या बँक्स सुद्धा फायनान्शियल बॅकिंग द्यायला तयार असतात, जेवढ्या 20 वर्षापूर्वी नव्हत्या. सो तुम्ही हे एकदम एक्सलंट फील्ड निवडलेलं आहे, आणि ज्याच्यामध्ये एवढ्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने की नोकरी ही हा एकच ऑप्शन नाहीये. शिकल्यानंतर तुम्ही काहीही करू शकता याच्यातनं. थँक्यू सर. स्टेट गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज टेकन इनिशिएट एक स्वतंत्र मिनिस्ट्री त्यांनी इस्टॅब्लिश केलेली आहे. आणि मागच्या महिन्यात गानुसरीचे महाराष्ट्रात होते ना, 6 सप्टेंबरला त्यांनी मुंबईमध्ये मुख्यमंत्र्यांसोबत मीटिंग पण केलेली आहे. इनोव्हेशन इन्क्युबेशन अँड स्टार्टअप सेल साठी एक IAS ऑफिसर डिप्लॉय करून एक स्वतंत्र सेल केलेला आहे. वी आर इन टच विथ दॅट पर्सन ऑल्सो. तर लेट अस होप. त्यांनी आम्हाला इनिशियल टास्क पण दिलेला आहे. यू गॅदर द आयडिया फ्रॉम द कॉलेज स्टुडंट्स, शॉर्टलिस्ट इट, देन वी विल सेंड दॅट शॉर्टलिस्टेड आयडियाज टुवर्ड्स दॅट इनोव्हेशन सेल. ते त्याच्यावर वर्कआउट पहिल्यांदा GMG वर्कआउट करेल, नंतर झालेले शॉर्टलिस्टिंग पुढे जातील आणि त्याच्यावर स्टेट गव्हर्नमेंट कडे प्रस्ताव सादर करायचा. असं साधारणतः 3 टायर सिस्टीम GMG ने प्रिपेअर केलेली आहे. वी आर इन फर्स्ट फेज शॉर्टलिस्टिंग. ऍब्सोल्युटली. आणि मगाशी म्हटल्याप्रमाणे GMG इज ऑलवेज देअर. ऍज आय सेड, 2 वर्ष आम्ही कंप्लीट करतोय आता की इनोव्हेशन अकॅडमी चालू करून, आणि 2 वेगळ्या वेगळ्या कंपन्यां, म्हणजे आय एम पार्ट ऑफ द मेंटॉरिंग पॅनल, राईट. ह्या वेळेच्या कोहॉर्टमध्ये मी इन्व्हॉल्व्ह झालेलो नव्हतो, पण वी हॅव एक्सपर्ट्स इन लॉट ऑफ डिफरंट फील्ड्स, राईट. जसं मगाशी म्हटलं, टेस्लासाठी ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री एक्सपर्ट पाहिजे किंवा असोसिएटेड, राईट. सो वी हॅव so many experts in agricultural, recycling. We have something in cyber security. Fraud detection is big thing. आता हे सगळं डेटा सायन्स इज डिपेंडंट ऑन डेटा. तो डेटा जर का आपण प्रोटेक्ट नाही केला, डेटा इज ए न्यू करन्सी, आय वुड से, राईट. एवढा डेटा जगामध्ये गोळा केला जातोय, ह्या डेटाला तुम्ही प्रोटेक्ट नाही केलं, so there is a lot of solutions or lot of research that needs to happen on a data security part, cyber security part, and there are so many solutions. Every day there is an attack, every day there are threats and prevention. So you can think of on those lines also की तुम्ही ह्या फील्ड मध्ये कसं जाऊ शकता. आणि एस्पेशली मी मुलींना एनकरेज करीन. मी माझ्या मुलीला सुद्धा एनकरेज करत असतो, कारण 1-2
सायबर सिक्युरिटी एक्सपर्ट्सची ज्या वेळेला मी बोललो त्यावेळेला ह्या फील्डमध्ये मोस्टली मुलं जास्त जातात सायबर सिक्युरिटी या फील्डमध्ये. तर इथे US मध्ये सुद्धा सायबर सिक्युरिटी मध्ये जाण्यासाठी मुलींना एनकरेज केलं जात आहे. सो आय विल एनकरेज यू ऑल ऑल्सो की सायबर सिक्युरिटी हे मेरे बस की बात नाही आहे असं नाही आहे. सगळेजण करू शकतात. सो बी कॉन्फिडंट, गो अहेड अँड इन्व्हेंट करा काहीतरी. तिकडे आता जवळपास रात्रीचे 12 वाजले असतील ना? हो 12:15 व्हायला आलेत आता. सॉरी. नाही ठीक आहे. पण उद्या म्हणजे आता आज म्हणायला पाहिजे, आज पहाटे आता माझी पहिली मीटिंग 7 वाजता आहे, त्यामुळे आता 6 तास तरी झोप मिळू देत. पण आय रिअली एन्जॉयड. मला खूप चांगलं वाटलं. मला आता मी सांगू शकतो की आता मी बऱ्याच ठिकाणी माझे विचार काय म्हणतात ते शेअर केलेले आहेत, पण असं व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे इंडियासाठी पहिल्यांदाच केलंय. सो दिस इज माय फर्स्ट एक्सपिरियन्स आणि तुम्ही मला ती संधी दिली त्याच्यासाठी खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू माझे विचार ऐकल्याबद्दल. आणि आय वुड लाईक टू सी, जसं म्हटल्याप्रमाणे पुढच्या 3 वर्षामध्ये तुमच्यापैकी कोणी मुलं आमच्या GMGच्या कोहोर्टमध्ये स्टार्टअप इन्क्युबेशन मध्ये याल अशी मी देवापुढे प्रार्थना करतो आणि आशा बाळगतो. ओके, गुड लक. थँक्यू सर. थँक्यू. एक मिनिटात फक्त संपवतो मी की आपण आला सरांचं शेड्यूल इतक्या मोठ्या कंपनीमध्ये काम करत असताना they have spent the time in late night. You just imagine by considering our local mentality. रात्री 11 वाजता कुठल्या तरी मुलांसाठी वेळ देणं आणि जागून 12 वाजेपर्यंत तुमच्याशी बोलणं ही इतकी साधी गोष्ट नाही आणि सगळ्यांना शक्य नाही. प्रत्येकाच्या अडचणी असतात, फॅमिली असते, तरीही त्याच्यातून सर वी आर एक्सपिरियन्सिंग इन लाईव्ह. तुम्ही आता आम्ही मोठ्या स्क्रीनवर तुम्ही आपल्यासमोर मोठ्या स्क्रीनवर आहात, ते असं आम्ही फील असं झालंय यू आर नेक्स्ट टू अस. अगदी व्हर्च्युअल आहात तुम्ही असं आम्हाला अजिबात वाटलं नाही. फुल स्क्रीनवर तुम्ही आहात. HD ट्रान्समिशन होतं, खूप अनइंटरप्टेड चांगलं ट्रान्समिशन झालं, कुठलाही डिस्टर्बन्स आला नाही आणि तुम्हाला आम्ही लाईव्ह एक्सपिरियन्स केलं. आता भविष्यामध्ये सुद्धा जसे कोर्स पुढे जातील त्यांच्या सिलेबस तुम्हाला मी शेअर केलेला आहे. सिलेबसच्या रिलेव्हंट सुद्धा तुम्हाला जसा वेळ मिळेल आणि वी विल ऍडजस्ट आवर टाइम. तुमचा डे टाइम घेऊ आणि वी विल स्पेअर आवर टाइम ॲट इव्हिनिंग. रात्रीचा आपण टाइम स्पेअर करू. एव्हरी स्टुडंट मे बी कनेक्ट फ्रॉम होम ऑल्सो, फ्रॉम देअर ओन डिव्हाइसेस. तर ती अडचण येणार नाही, त्याच्यावर पण आपण वर्कआउट करू. पण तुमचं सहकार्य आम्हाला लागेल, मार्गदर्शन लागेल. तुमचं हे भविष्यात आम्हाला मार्गदर्शन मिळेल ही अपेक्षा व्यक्त करतो. आपण आला त्याच्याबद्दल आमच्या कॉलेजच्या संस्थेच्या वतीने तुमचं आभार मानतो. थँक्यू सो मच. आणि जसं म्हटल्याप्रमाणे गुड लक. आणि सर तुम्ही केव्हाही रिच आउट करा आणि मुलांना पण काही प्रश्न असतील, आता काही लोकांना शाय वाटलं असेल पण नंतर काही प्रश्न असतील तर शुअर विचारा. ओके. यस सर, थँक्यू. ऑलराईट, थँक्यू सो मच. गुड डे.